supaya suara dia Tabik masih nampak muka Syarif ini. Tinggi sikit. Kasi nampak. Lah khalas. Amci. Astaghfirullahaladzim. Kasi nampak dua-dua kan? Kasi Khalas betul sih. dua-dua sudah. Ni dah ambil khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cameraman. ممكن الأوراق قصائد سلام عليكم إن شاء الله. جيب لها الشيء مصطفى 57 قصيدة 37 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله تكرارها ما أحلى ما أبهاه ما أعلى تغني العبد من مولاه لا إله إلا الله قد كان في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله ذاكره ألا يشقى لا ينال فارقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله
السيئات فيها تنمو الحسنات فيها تنال الخيرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها للسقم دواء فيها للضعف قوة هي كلمة التقوى لا إله إلا الله هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقى على ما لا إله إلا الله هي شفاء العلاج فيها إصلاح الخلاء فاذكر لا تخشى الملام لا إله إلا الله لا إله إلا الله
فيكم من العافات لا إله إلا الله يقارنها الأبرار برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يقارنها الإقرار برسالة المختار من هبنا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسل الإله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بالله السلامة يا أولياء الله بالله السلامة دوترز وبسيو الحمد لله سيدون الحمد لله. نحن في الحكم العطائية رقم 16 بسيو ابن عطاء الله السكندري أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها بإذن الله تعالى. تفضل. InsyaAllah saya menyebut sekarang kita berada pada hikam yang ke-16 insyaAllah. Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. نحن في الوصية الخامسة من الحكم 16 1 2 3 4 صبح الآن رقم 5. Sekarang dalam wasiat yang ke-16 kita berada pada nombor yang ke-5. يقول الشيخ رضي الله عنه كيف يتصور أن يحجبه شيء؟ كيف تتصور أن الله كان يحجبه شيء أو يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود أي شيء كل شيء قبل وجود كل شيء؟ كيف يمكن أن تتصور أن الله يحجب عنه شيء وهو الموجود وخالق كل شيء أيها الغافل؟ نعم. Pada nombor kelima hikam yang ke-16 Ibn Athaillah menyebut bagaimana kita ingin menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu terhijab dengan segala sesuatu, terhijab dengan makhluknya, sedangkan Allah itu zahir, nyata sebelum wujudnya segala makhluknya, sebelum wujudnya sesuatu. الحجاب يحصل لمن هو محجوب بل الذي هو غير محجوب وهو صانع الحجاب فكيف يحجب عنه شيء؟ Sesuatu yang terhijab itu adalah sesuatu yang menerima hijab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hijab kerana Allah yang menciptakan hijab tersebut. أنا وأنت يحجب عني حجاب غيري أعمال غيري ولكن لا يحجب عني أعمال نفسي ونحن من خلق الله فكيف نحجب عن الله؟ في العقل أتكلم في العقل. Sebagai contoh, saya Syekh menyebut saya terhijab daripada mengetahui perlakuan yang dilakukan oleh orang lain selain daripada diri saya, dan saya tidak, dan apa-apa perkara pun tidak terhijab bagi diri saya. Ini terletak pada kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada benda yang terhijab daripada diri kita dan ada benda yang tak terhijab daripada diri kita. Bagaimana kita nak letakkan hijab itu pada Allah Subhanahu wa taala? فأنت المحجوب وليس الله المحجوب. Sebenarnya kita yang terhijab, Allah itu bukan terhijab, kerana Allah yang mencipta hijab. ما هو حجابك؟ غفلتك عن مولاك عن محبوبك. Apakah hijab
yang mendinding diri kita daripada makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita sendiri terhijab daripada mengenal Allah. أنا أسأل سؤال عقل. تعطل العقل أنت حرية. المشغول بمحبوبه هل يشغل بغيره؟ Satu soalan secara logiknya, kalau kita guna akal yang waras, seseorang yang sibuk dengan kekasihnya, adakah dia tidak terhijab daripada memandang benda-benda yang lain? المشغول بمحبوبه هل قلبه ينشغل بغير محبوبه ولا بيكون كذاب؟ Seorang kekasih yang sibuk dengan kekasih dia, adakah hati dia masih lagi sibuk dengan yang selain daripada kekasih dia? Kalau dia masih sibuk dengan yang selain kekasih, maknanya hati dia itu hati pendusta. تدعي المحبة وليس في قلبك حبة. Kita mendakwa kita cinta sedangkan tidak ada setitis pun kasih cinta dalam hati kita. قلبك مغفل عن الله وتقول أنا ذاكر لله بل كذب. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita mendakwa kita mengingati Allah, itu adalah dusta. الحجاب منا وليس من الله عز وجل. Sebenarnya hijab itu datangnya daripada diri kita, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. سادسا كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ Yang keenam, bagaimana digambarkan Allah itu dihijabkan oleh sesuatu sedangkan Allah itu maha zahir daripada segala sesuatu. متى حجب حتى يظهر؟ Bila Allah itu dihijabkan sehingga perlu untuk dizahirkan. متى حجب حتى يظهر؟ Bila masa Allah itu dihijab? هو الخالق مش هو المخلوق. Allah itu pencipta, bukan Allah itu dicipta. وأنت من مظهر الله أصلا. Kita ini adalah mazhar ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut asal. أنت جئت لوحدكم هكذا أما بقدرة الله. Adakah kita datang begitu saja, tiba-tiba ada, ataupun daripada kudrat Allah? في كل ذرة من ذرات الوجود ظاهرة ومظاهر الله منتشرة، إنما الغفلة بالمخلوقين عن مظهرها. Setiap zarah daripada zarah-zarah wujud ini adalah menunjukkan zahirnya wujud kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita terhijab dengan zarah tersebut. أضرب لكم مثال. Saya bagi satu contoh. إذا أخذ واحد أعمى إلى مدرسة وقلت له هذه مدرستي، هل يقول لك نعم أم لا؟ هو لا، فهو محجوب عنه، ولكن أنت ترى مدرستك وأنت أولى. فكيف تنكر ظهور الحق فيك وأنت موجود يا أعمى؟ ليس أعمى بصر، أعمى بصيرة. وهذا هو عين الحجاب. Satu contoh, saya kata kita ambil seorang si buta, kemudian kita bawa si buta tersebut ke sekolah yang kita bina, madrasah yang kita bina. Kemudian kita sebut kepada si buta tersebut ini adalah madrasah. Jadi si buta tadi mengiktiraf ataupun tidak dia buta. Sedangkan kita yang tahu bahawa itu adalah madrasah kita. Dia terhijab daripada madrasah, kita tidak terhijab daripada madrasah. Begitulah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah tidak terhijab. Yang terhijab adalah kelalaian kita daripada mengingati Allah. سؤالان، أنت تتنفس بإرادتك أم بإرادته؟ Satu soalan, kita sekarang ini bernafas dengan kehendak Allah ataupun kehendak kita sendiri? تتحرك بإرادتك أم بإرادته؟ Kita bergerak juga sama, adakah dengan kehendak Allah ataupun kehendak kita sendiri? تشعر بإرادتك أم بإرادته فيك؟ Hati kita merasakan, adakah itu adalah daripada kehendak Allah ataupun kehendak kita sendiri? هذه ليست كلها مظاهر وجوده معك. Adakah bukankah ini semua menunjukkan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang tergambar pada diri kita? فالعيب فيك. Maka aib itu sebenarnya ada pada diri kita. أنت الغافل. Kita yang lalai. والله لا يغفل عن عبده.
dan Allah itu tidak pernah lupa terhadap hamba-hambanya. وهو معكم أينما كنتم بنص القرآن. Allah sentiasa bersama kita di mana saja kita berada. بالله عليكم سؤال رقيق يعني رقم. Demi Allah, في نوع من الشفافية والرقة والاحترام. هل تتصور أن إنسان معك في كل حركاته وأنت لست معه غافل عنه؟ كم تحتقر نفسك؟ satu soalan yang perlu kita pahami dengan lebih teliti. Sekiranya ada seseorang yang bersama kita, memuliakan kita, menghormati kita, tapi hati kita tidak bersama orang yang memuliakan kita, menghormati kita tadi, adakah ini termasuk satu penghinaan terhadap orang yang memuliakan kita? إذا أنت لم تحترم وجودك معه كيف تطلب منه أن يحترم وجودك؟ Seandainya kita tidak mampu mengiktiraf, menghormati kewujudan kita bersama dia, macam mana kita nak minta dia menghormati kita? هل المهم أن تكون الصورة موجودة ولا حقيقة الصورة تكون موجودة؟ Adakah kita hanya mementingkan tubuh badan kita cukuplah bersama dia, ataupun hakikat hati kita bersama dia juga? أنا أسألكم ما هي حقيقتك؟ ما هي حقيقتك؟ ما هي حقيقتك؟ ما هي حقيقتك؟ Saya nak tanya, apakah hakikat kita sebenarnya? Apakah hakikat si fulan ni hakikat sebenar kita? حقيقتك جسمك؟ ما صحيح هالكلام؟ Adakah hakikat kita ini semata-mata tubuh badan sahaja? Ini jawapan yang tidak betul. حقيقتك ثوبك؟ Adakah hakikat kita pakaian kita sahaja? لو واحد قال لي ثوبي يا يوسف اضحك عليه ولا لا شو هالمجنون؟ ثوب يوسف اسمه؟ Kalau ada seorang kata hakikat diri dia ataupun baju Syekh ni, ini Syekh sebenarnya, tunjuk pada baju. حقيقتك روحك وليس جسمك ولا لباسك. Hakikat kita sebenarnya adalah ruh kita, bukan tubuh badan kita, bukan pakaian kita. وإذا حجبت روحك عن محبوبك حجبت كلك عن محبوب. Apabila ruh kita terhijab daripada memandang kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya akan menjadi hijab dengan Allah. فلا تدعي المحبة وليس في قلبك حبة. Maka jangan kita mendakwa mencintai Allah sedangkan dalam hati kita tidak ada sekelumit cinta kepada Allah. في آية من القرآن نقرأها ولا نفهم معناها. يوم القيامة الله يقول قفوهم إنهم مسؤولون. عن ماذا مسؤولون؟ السؤال يوم القيامة عن ماذا؟ Ada satu ayat yang sering kita baca tapi kita belum paham, belum mengerti makna yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada hari kiamat, letakkan dia di situ, mereka akan ditanya. Apakah perkara yang akan ditanya kepada manusia pada hari kiamat tersebut? السؤال عن ماذا؟ Apa yang akan ditanya oleh Allah? عن ذاتك أم عن أعمالك؟ Adakah tentang tubuh badan kita ataupun tentang amalan kita? يوم القيامة يسألك الله عن ذاتك وعارف ذاتك هو اللي خلقك. يسألك عن أعمالك. Pada hari kiamat, adakah Allah akan tanya tentang tubuh badan kita, sedangkan Allah lah yang menciptakan tubuh badan kita, tak perlu tanya. Allah akan tanya tentang amalan kita. أنا أسألكم وأسأل الليديز فيرست. السؤال الأول ما أهم السؤال بين يدي المحبوب؟ Saya nak tanya kita semua, terutamanya kaum wanita, apakah soalan kita yang paling penting sekali bila berada di hadapan kekasih? ما هو أهم سؤال لمحبوبك؟ Apakah soalan yang paling penting sekali untuk kekasih kita? أنتم تقولوا ولا أنا أقول عنكم؟ Nak bagi jawapan ataupun Syekh akan bagi jawapan? أقول أنا عنكم ولا أنتم تقولوا؟ Syekh akan jawab ataupun nak jawab? Syekh bagi jawaban. أول سؤال للمحبوب الغائب نقول له أين كنت؟ Soalan pertama yang akan dilontarkan kepada kekasih yang tidak berada di depan kita ialah bila kita jumpa, di mana awak? Kamu di mana? لم أراك. Aku tak tengok pun, tak nampak pun. زمان لم أراك. Lama betul tak nampak, tak jumpa. أم تسألي كم عندك فلوس وجيب لك فورا؟ Ataupun kita tanya berapa banyak duit yang ada dalam poket.
أو كم جبت لي اليوم فلوس؟ هذا السؤال الأول. Ataupun kita tanya berapa banyak dia bawa duit untuk kita. Ini adakah ini soalan yang pertama? ولكن انتظرت ولم تأتي بالطعام، هذا السؤال الأول. Ataupun aku tunggu lama dan kenapa tak bawa makanan? إذا زوجة سألت زوجها أنا ناطرتك الطعام لم تأتي به، هي عايزة الطعام ولا عايزة زوجها؟ Apabila seorang suami tanya istri kenapa tak bawa makanan, ataupun sebaliknya, adakah dia tunggu istri dia ataupun dia tunggu makanan? كلام بالعقل ولا لا؟ Kita bercakap sekarang ni guna logik, akal. أول سؤال تسأل يوم القيامة عن غفلتك عن محبوبك وأنت تدعي محبته. Soalan pertama yang akan ditanya pada hari akhirat nanti ialah tentang dakwaan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sedangkan dalam hati kita tidak ada cinta pada Allah. لماذا؟ لأن كل أعمالك ناتجة عن غيبتك عن محبوبك Kerana السلبية. semua amalan ataupun tindak tanduk perbuatan kita yang kita lakukan semuanya berpunca daripada kelalaian kita kepada Allah. Ini amalan yang negatif, perbuatan negatif. لأن لو كان حاضر لم تكذب، لم تسرق، لم تستغيب، لم تخطئ، لن لأن باب الغفلة غيبتك عن حضورهما. Sekiranya kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak akan menipu, tidak akan mencuri, tidak akan mengumpat, tidak akan berdusta, tidak. Semua yang kita lakukan perbuatan yang buruk itu adalah berpunca daripada kita lalai kepada Allah. فانتبه يا حبيب، غيبتك منك لا من محبوبك. Maka berwaspadalah wahai kekasihku semua, kerana kelalaian itu adalah berpunca daripada kita, bukan berpunca daripada Allah Subhanahu wa taala. ثم يقول الشيخ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء. Kemudian Syekh menyebut bagaimana mampu untuk digambarkan Allah itu terhijab dengan segala sesuatu sedangkan dia hanya satu yang tidak ada sesuatu bersamanya. هل الله معه شراكة حتى تحجبه عنك؟ Adakah Allah mempunyai sekutu sehingga sekutu itu mampu menghijab Allah daripada pandangan mata hati kita? أنت اللي معك شركاء وهم اللي قاعد يحجبوك عن ربك. Kita sebenarnya yang mempunyai sekutu, kita yang membentuk sekutu untuk terhijab daripada Allah. المال شريك وحجاب. Harta itu sekutu dan hijab. الجمال شريك وحجاب. Begitu juga kecantikan, hijab. العلم شريك وحجاب. Ilmu juga sekutu dan merupakan hijab. العمل شريك وحجاب. Amalan pun sekutu dan juga hijab. الأصدقاء والأصحاب شركاء وحجاب. Kawan-kawan, rakan dan sebagainya itu semua hijab. فأنت المحجوب بكل هذه الأشياء وليس هو المحجوب. Kita terhijab dengan semua yang disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab. فاخرج من حجابك لأن كل ما عدا الله وهم وليس بحقيقة. Keluarkanlah dirimu daripada hijab tersebut kerana semua yang selain Allah adalah hijab, waham, benda yang tidak wujud. ثم يقول الشيخ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء. Kemudian Syekh menyebut bagaimana mampu untuk digambarkan Allah itu dihijab oleh sesuatu sedangkan dia yang paling dekat kepada dirimu berbanding segala sesuatu. سؤالان، إذا واحد قال لي إيده أنت معي ولا معي نضحك عليه ولا لا؟ Apabila seseorang menyebut awak bersama saya ataupun awak tidak bersama saya sedangkan dia dekat dengan kita, adakah kita mempermain-mainkannya ataupun sebaliknya? إذا واحد قال لي عيني أنت معي ولا ما معي؟ Apabila seorang menyebut kepada mata dia sendiri, adakah mata kita ni bersama dengan kita ataupun sebaliknya? لو واحد قال للآخر أنا لم أراك وهو أمامه ماذا نقول عنه؟ Apabila seseorang menyebut aku lama dah tak pernah tengok kamu sedangkan orang yang disebut itu adalah berdiri di hadapan kita. معنى هناك سر فيك شغلك عن رؤيتي. Ini semua menggambarkan diri kita yang sebenarnya sibuk dengan benda lain sehingga tidak nampak sesuatu yang berada paling dekat dengan kita. أمامك ولا تراني
شو أعمى؟ أقول لك ما شاء الله أنتم فتح. Sesuatu yang berada di depan kita sedangkan kita tak nampak, itu menandakan diri kita buta. قلبك المشغول Hati kita yang sibuk, والمشغول لا يشغل. dan sesuatu yang sibuk tak mampu untuk disibukkan dengan benda yang lainnya. احنا في الحياة العملية بنكون جالسين مع بعض وعقلنا في عالم آخر. هل نحن موجودين ولا غائبين في الحقيقة؟ Macam dalam kehidupan kita seharian, kita duduk ramai-ramai bersembang, orang lain bersembang sama-sama, sedangkan hati kita, otak kita berada dengan benda yang lain, khayal. Adakah kita berada dalam situasi tersebut? فبيسأل بعض من الحاضرين يا فلان يا فلانة كذا كذا شو له؟ شو له؟ هلا قلت الجملة شو له؟ شو له؟ Orang sedang bercerita tentang satu-satu kisah, tiba-tiba kita pula pergi tanya dia, apa yang kamu sebut, apa yang awak sebut, seolah-olah kita tidak berada dalam situasi tersebut. جسمه موجود وعقله مش موجود. Tubuh badan kita ada, tapi akal kita, otak kita tidak bersama dalam majlis tadi. فكيف إن لم يكن قلبك موجود؟ Apa akan terjadi sekiranya hati kita tidak bersama dengan yang ada? إذا عقلك مش موجود غائب، فكيف إذا قلبك منه موجود؟ طيب فكيف إن طيب نتعلم إن شاء الله. كلهم شيخ يقول نتعلم إن شاء الله كله بتعلم. Syekh kata setiap ilmu itu perlu belajar. Sekarang ni Syekh belajar. Buka mikrofon. ولكن هنا في خطأ. Tetapi ada benda yang silap. من صنع هذا يغشنا في غش. Siapa yang cipta alat ini, dia tipu kita. حاطين باتجاه الأوبن لو شوت ومحل أوف أوبن. Tempat yang off jadi open, tempat yang open jadi off balik. شو لازم تقول هيك تعمل Tolong. Syekh tunjuk, dia kata tempat yang sepatutnya on jadi off, tempat yang off jadi on. Terbalik. حتى بالتكنولوجيا في غش. Dalam teknologi pun ada penipuan. هذا القرن ال21 عندكم 22. هذه Ini ke التكنولوجيا والتطور العلمي ini ke turun yang ke-21 ataupun 22 di sisi kita, teknologi semasa. نترحم على أيام القلم والورقة. نعم. Semoga Allah rahmati hari-hari yang lalu yang kita guna pen dan juga kertas, maknanya tanpa teknologi lah. التاسع كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجوده كل شيء. Yang ke-9, bagaimana mampu untuk digambarkan Allah itu terhijab dengan segala sesuatu. Kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu tidak akan wujud. فيا عجبا، وهذا علامات التعجب والاستغراب. فيا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم. من هو الوجود المطلق؟ الله. وهذه من العجائب أن الله ظاهر بمن خلق، والأصل أن المخلوق يظهر بالخالق، وهذا كرم الله عليك أيها الإنسان. Alangkah peliknya bagaimana mampu untuk kita menyebut zahirnya sesuatu itu, yaitu yang wajib ada pada sesuatu yang tidak ada. Maknanya pelik sekiranya kita menyebut, kita menzahirkan Allah pada alam ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Semua yang wujud termasuk kita dan alam ini wujud kerana wujudnya Allah. فإذا أليس هذا من العجائب أن الله يخلقك وينسب إليك، وهذا أدب الله مع عبده. Betapa peliknya kalau kita fikir Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu kemudian menyandarkan sesuatu yang Allah ciptakan kepada diri kita. Inilah adab Allah Subhanahu wa taala.
قال تعالى ونحن غافلون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لا تسمعون ولا تفهمون. شكر هذه المخلوقات وذراتها لله عز وجل. Dan di antara ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut ialah dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kamu tidak mengetahui tasbih mereka. الحكمة السابعة عشر صفحة 80. ما ترك من الجهل نعم ما ترك من الجهل شيء من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهر الله فيه. كل ما تتحدث به من هواه فهو كلام جهل. والله تعالى يقول أرأيت الذي اتبع هواه أي جهل. نعم. Hikam yang ke-17 Ibn Abbas menyebut mata minal jahli syai'an, tidaklah seseorang itu meninggalkan kejahilan sesuatu pun sesiapa yang ingin untuk menceritakan ataupun mengadakan sesuatu pada waktu yang bukan diingini Allah Subhanahu wa taala untuk menzahirkannya pada waktu tersebut. وعين الجهل أن تتكلم بما ليس لك. Dan kejahilan yang sebenarnya ialah kita berbicara tentang apa yang bukan milik kita. وتتحدث بما ليس لك. Dan kita menyebut sesuatu yang bukan milik kita. وتدعي بما لم يعطى لك. Dan kita mendakwa sesuatu yang tidak pun diberikan kepada kita. شرط الأمثلة. إذا سألت واحد كيف حالك؟ قال لك أنا غني. حقيقة غني أنت وصفك الفقر فتدعي بما ليس فيه. ولو كان كل مال الدنيا عنده. Sebagai contoh, apabila kita tanya seseorang bagaimana keadaan kamu, dia menyebut aku seorang yang kaya. Sebenarnya dia menipu dalam menyebut dia seorang yang kaya, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa sekalipun. Walaupun dia seorang yang memiliki segala-galanya, dia disandarkan kepada seorang yang fakir di sisi Allah. يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله ما أنتم الأغنياء إلى الله. Wahai orang-orang yang beriman, kamu adalah seorang yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut kamu seorang yang kaya di sisi Allah. فأنت عندما تتحدث بشيء لم يأذن الله لك به فأنت مدعي. Apabila kita bercakap tentang sesuatu perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bercakap, maka pada waktu tersebut kita dikira sebagai seorang yang mendakwa بما ليس فيك. dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita sebenarnya. ماذا تكون وصفك؟ Apakah gambaran kita pada waktu tersebut? ما وصفك؟ Nak sebut macam mana? الكذب. Kita disebut sebagai pendusta. لأنه من ادعى ما ليس فيه كذب. Kerana sesiapa yang mendakwa bukan sesuatu yang menjadi milik dia, dia sebenarnya dusta. فإذا تكلم بما أظهر الله فيه ولا تدعي ما ليس فيه. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan sesuatu yang Allah kurniakan kepada kita, bukan sesuatu yang kita dakwa semata-mata. ثم الحكمة الثامنة عشر والأخيرة نقول فيها اليوم إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. Kemudian hikam yang ke-18, kamu menangguh-nangguh amalan sedangkan ada waktu terluang, itu merupakan kebodohan nafsu. سؤال بسيط. إذا طلب منك أحد والدك أمك أستاذك صاحب العمل عملا منك وقلت له سوف أعمل سوف للاستقبال هذا دليل التهرب ولا لا؟ Apabila seseorang minta untuk kita melakukan sesuatu, contohnya ibu bapa kita ke, pasangan kita ke, adik-adik kita ke, maka kita jawab saya akan melakukannya. Maknanya ini cara untuk kita mengelak ataupun melarikan diri sebenarnya. لما أحدنا يقول سأصلي عندما يأتي وقت الصلاة يأتي كأني أنا أضع للوقت استقبالا
أو سأصلي عندما أنتهي من عملي، أو سأفعل لو حصل هذا أو ذاك. ما معنى هذا؟ Apabila seseorang menyebut aku akan solat apabila tiba waktunya ataupun apabila sampai masanya, ataupun kita menyebut saya akan sembahyang bila saya selesai daripada tugas saya, ataupun aku akan solat apabila aku dapat sesuatu. Ini merupakan satu cara untuk mengelak sebenarnya. سؤال: أنت خلقت للوقت أم الوقت خلق لك؟ Satu soalan, kita diciptakan untuk waktu ataupun waktu sebenarnya diciptakan untuk kita? الوقت خلق لك أم أنت خلقت للوقت؟ Kita diciptakan untuk Yani waktu atau waktu diciptakan untuk kita? خلقت لخدمتك أم أنت خلقت لخدمة الوقت؟ Waktu diciptakan untuk berkhidmat kepada kita ataupun kita yang diciptakan untuk memberi berkhidmat pada waktu? لماذا تتهرب لما يطلب منك عمل وتتحجج بالوقت والزمن؟ Mengapa kita lari daripada melakukan sesuatu amalan apabila kita dituntut untuk melakukan amalan tersebut, sedangkan kita masa itu diciptakan untuk kita? الآن سألت سؤال ستضحكون ولكن هذه حقيقة. Ada satu soalan yang saya akan tanya dan kita akan ketawa sebenarnya. Dan inilah reality. ستصل فيك من البنك وقال لك جاءك تشيك ب1000 رينجي، بتقول له لما يصير عندي وقت بيجي عندك ولا بتنطي عنده دغري؟ Apabila kita dapat panggilan daripada bank, contohnya bank kata kita menerima satu cek 1,000 ringgit, adakah kita akan balas ataupun kita akan jawab kepada pihak yang memanggil kita dalam telefon tadi? Kita kata tunggu masa saya free baru saya datang ke bank, ataupun kita terus pergi? ما الجواب؟ Jawapan apa jawapan? قلت له معلش أنا مش محتاجه الآن خليه. Ataupun kita jawab terima kasihlah, saya belum berhajat lagi sekarang ini. لماذا لا تجيبهم تخافون؟ Kenapa tak jawab? Takut. الإنسان يخاف أن يقول الحقيقة. Biasanya manusia ini takut untuk mengakui kebenaran. طيب نتكلم للأخوات. لو اتصلت زميلة لأخت من الأخوات تقول لها أنا شفت الآن فستان جميل جدا موديله في المحل الفلاني، تنزل فورا لتراه ولا بتقول بعدين لما يصير عندي فراغ بروح؟ Ini kisah soalan untuk kaum wanita lah. Katakan kawan baik kita telefon kita bagi tahu ada pakaian ke, beg ke di kedai sekian cantik sangat, harga pun memang sesuai. Adakah kita kata nantilah dulu ataupun kita terus pergi kedai tersebut? على طول Pergi terus ke syaitan? طيب السؤال: لماذا الله لما يطالبك بشيء من الأعمال تحيلها إلى الأوقات والفراغ؟ Satu soalan, apabila Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita melakukan apa-apa amalan pada waktu tersebut, maka mengapa kita masih lagi menunda-nunda sehingga kita ada waktu terluang baru kita nak lakukan? سؤال: أين الجواب؟ Soalan, mana jawapan? أكثر من ذلك الله أعطاك ولم يسألك. Lebih lagi daripada itu, Allah bagi kepada kita, Allah tak minta apa-apa pun daripada kita. وأكرمك ولم تسأله. Allah muliakan kita, Allah tak minta daripada kita balasan. وأدخل السرور على قلبك ليس بجهد منك بل بلطف منه. Dan Allah campakkan kegembiraan dalam hati kita bukan hasil usaha kita sendiri, bahkan satu kurniaan daripada Allah. لماذا عند طلب الأعمال منك له تتعلل بمليون مشكلة في النهار؟ Mengapa Allah Subhanahu wa taala di saat Allah minta kita beramal,
kita bagi sejuta alasan. من البخيل ومن الكريم؟ نعم سؤالا. Siapakah sebenarnya yang kedekut, bakhil, dan siapakah yang mulia, pemurah? صفة البخل صفة ذميمة أم صفة جميلة؟ Sifat bakhil ini sifat yang hina ataupun sifat yang bagus? ها أين الجواب؟ بخيلة صفة جميلة البخيل البخل؟ Bakhil itu sifat elok, Pak. استغفر الله العظيم. Saya ingat jawapan kata bakhil itu elok. Astagfirullah. اسمع الحديث. Dengan kisah البخيل نتكلم عن البخل المادي. البخيل بعيد من الرحمن قريب من الشيطان. dengan hadis ini, orang yang bakhil jauh daripada Allah yang Maha Pemurah dan dekat dengan syaitan yang terlaknat. والكريم قريب من الرحمن بعيد عن الشيطان. Dan orang yang mulia pemurah ini dekat dengan Allah yang Maha Pemurah, jauh daripada setan. فلماذا كل ما يطلب منك شيء تقول لو Kenapa bila Allah minta kita untuk berbuat sesuatu, beramal dengan sesuatu, kita sebut kalau. وأنت تعرف أن عندك ومعك ولكن تتعلل للهروب من امتثال أمر الله. Sedangkan kita tahu banyak benda ada pada diri kita dari sudut kemampuan yang kita mampu untuk buat, tapi dalam masa yang sama kita cari halah untuk tidak melakukannya. هل هذا ذكاء منك يا إنسان أم غباء؟ Adakah ini tanda kita cerdik ataupun kita dungu sebenarnya? سأسأل النساء أولا. نعم سأسأل النساء أولا مستعدون؟ Saya nak tanya kaum wanita dulu. Ready dah nak jawab? لو عندك ذهب في البيت كل أنواع الذهب والله أخذ روحك هل سينزل الذهب معك في القبر؟ Kalaulah kaum wanita ni di rumah ada emas, berbagai jenis emas perhiasan, kalau Allah takdirkan kita meninggal dunia, adakah emas tu akan ikut sama dalam yang lahat? ما الذي سينزل معك في القبر؟ عملك لا أكثر ولا أقل. Siapa sebenarnya akan ikut kita ke lubang kubur? Amalan kita, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. ولذلك تترك العمل وتتفكر في الذهب. Oleh kerana itu sekarang ni kita fikir tentang amalan dan kita meninggalkan emas sepatutnya. هذه دلالة على ماذا؟ على غفلة القلب عن محبوبها. Kalau sebaliknya, ini menandakan kita cinta kepada dunia dan kita meninggalkan kekasih yang sebenarnya. نأتي للرجال. Kemudian kita kembali kepada kaum laki pula. إذا أحدنا نحن مات هل ينزل حسابه البنك معه في البنك؟ Apabila salah seorang يأتي ينزل الفلوس بتاعته إلا في البنك؟ والكتب الموجودة والأموال المنقولة بنزلوها معه بالقبر؟ atau bila salah seorang daripada kita meninggal dunia, adakah harta kita akan masuk dalam lubang kubur kita yang ada di bank tu, ataupun buku akan masuk sekali kita, ataupun harta benda kita yang lain akan ikut serta bersama kita dalam kubur? فلماذا تؤخر ما طلب منك وتستعجل ما كتب وما ضمن لك؟ Kenapa dalam masa yang sama kita masih lagi menunda-nunda sesuatu yang Allah minta untuk kita laksanakannya, dan kita meninggalkan sesuatu yang Allah minta untuk kita buat, dan kita buat sesuatu yang Allah telah jamin untuk kita akan dapat? الله ضمن لك الرزق أم لا؟ Bukankah Allah telah menjamin rezeki untuk kita ataupun sebaliknya? Soalan. بنص القرآن هل القرآن ينزل؟ Dengan nas daripada Al-Quran, adakah Quran itu dusta? Itu. ولماذا تفكر بالرزق بالليل والنهار قبل النوم وبعد النوم؟ Kenapa kita masih lagi fikir pasal rezeki siang dan malam, sebelum tidur, setelah bangun tidur berfikir? هذه علامة ماذا؟ علامة الشك بإخبار الله لك. Ini sebenarnya tanda apa? Ini sebenarnya tanda kita masih ragu-ragu lagi dengan janji Allah.
والشك بوعد الله لك. Dan kita masih ragu dengan janji Allah untuk diri kita sendiri. وتستسلم لهواك وشيطانك بأفكارك. Kita lebih sanggup menyerahkan kepada hawa nafsu kita beserta cara pemikiran kita. وهو كذاب وتعرف أنه كذاب ومع ذلك بتصدقه. Sedangkan dia pendusta dan kita tahu dia menipu kita. Dalam masa yang sama kita percaya juga kepada nafsu tersebut. عندنا دليل القرآن. ماذا قال تعالى في القرآن؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا كلام ربنا. Dan kita ada dalil daripada Al-Quran yang menyebut dan di langit itu rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu. الله صادق بوعده أم لا؟ Ini daripada Al-Quran dan Allah itu benar ataupun tidak. وقال تعالى نحن كتبنا لهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Dan Allah menyebut kami yang telah menetapkan kehidupan mereka di dunia. بعد ذلك هل تستطيع أن تحصل ما ليس لك؟ مستحيل. Selepas daripada Allah menjelaskan kepada kita, adakah kita mampu untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkannya secara sendiri? لماذا عقلك مشغول وقلبك مشغول 24 ساعة فيها؟ Kenapa tubuh badan kita sibuk dan akal pikiran kita juga sibuk tentang dunia? الله ضمن لك ذلك أم لا؟ Bukankah Allah telah menjamin untuk kita semua itu? Ataupun Allah tak jamin? أنا بسأل سؤال بسيط، الله ضمن الرزق لكم ولا لا؟ أعطوني جواب. Soalan simple, ringkas. Allah jamin rezeki kita ataupun tidak? ها؟ أمين دعاء هذا أمين لا أنا أمين. جميل Guarantee. Jamin rezeki. مكتوب مرجوع. لماذا عقلكم مشغول فيه ليلا ونهار؟ Kalau dah Allah jamin, kenapa otak kita masih lagi pikir pasal tentang nak cari rezeki? ما معنى ذلك؟ Apa makna kalau tersebut? إذا جاء لك زميل أو والد أو والدة وقالت لك لا تشغل بالك، خلاص فلوسك عندي موجودين عندي أي وقت تعال خذهم، بدل بالك مشغول فيه معناتها عم تشك بأمك، عم تشك بأبوك. Apabila ada seorang saudara kita datang kepada kita ataupun mak kita ataupun ayah kita datang kepada kita bagi jaminan kepada kita, tak payah fikir tentang urusan duit. Duit ada bersama mak, ada bersama bapa. Bila-bila masa je nak duit, datang jumpa mak, jumpa bapa. Tapi dalam masa yang sama, kenapa kita masih meragui? أنا أسألك سؤال لك ولك سؤال واحد Syekh أريد tanya, الجواب منكم. tanya soalan ke Syekh nak tanya soalan kepada dua orang ni. حاضر؟ حاضر؟ طيب لو طلبت من أمك مال وقالت لك هو عندي انتبهي لدراستك ولا تشغلي عقلك إلا بالقراءة والدراسات، ودل عقلك عم يشتغل بالفلوس، معنى ذلك أنت واثقة بكلام أمك ولا لا؟ Soalan kepada ukti kita, bila mak bagi tahu kalau nak duit apa-apa, duit ada dengan mak, urusan kita hanya belajar sahaja. Adakah kita betul-betul belajar ataupun kita fikir macam mana nak cari rezeki, macam mana nak cari duit? Bila kita fikir tentang rezeki, tentang duit, itu bermakna kita tidak percaya kepada apa yang mak kita sendiri cakap pada diri kita. Kita ragu-ragu lagi. والأم ضامنة تأخذ الفلوس في الخزانة لك لا تخافي أبدا خلاص موجودون لك. Sedangkan mak dah jamin dah, duit ada dalam simpanan. Simpanan ini pula khusus untuk awak sahaja. يرتاح قلبك أم لا لوعد أمك؟ Dalam masa yang sama, adakah hati kita rasa tenang ataupun sebaliknya? ما الجواب؟ Jawapan. أنتم أجيبوا كما تشعرون. Saya tanya dua orang ni je, jawab je. Bebas jawapan tu. لا تستحوا من شيء. Jangan أنت malu. شاي. ها؟ تطمئنوا ما؟ Rasa yakin pada janji mak tu macam mana? نعم. يطمئنوا Ya, maknanya. اثنين ولا واحدة منهم؟ Yakin dengan janji dua-dua apa seorang je? Yakin tapi masih cari duit. ها؟ تطمئن. Tak main.
طيب السؤال الآن أنتم أقمتم الحجة على أنفسكم تطمئن قلوبكم لوعد أمكم ولا تطمئن قلوبكم لوعد الله عز وجل لكم. Sekiranya jawapan rasa tenang dengan janji mak tadi, sebenarnya itu merupakan hujah ke atas diri kita sendiri. Kalau dengan janji seorang ibu kita mampu rasa tenang untuk jamin rezeki kita, duit kita untuk belajar, mengapa kita tak boleh rasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala untuk jamin rezeki kita sepanjang hidup kita di dunia ini. وممكن الأم تكذب أو تسوف أو ونصدقها والله من صفاته الصدق وعدنا وعد صادق ومع ذلك مشغول بالنا لا نطمئن إلى وعده. Mak kita mungkin juga dia boleh menipu, mungkin dia nak bagi duit tapi dia kata nantilah dulu. Ini seorang ibu, tapi janji dia kita percaya, kita boleh yakin, kita boleh rasa tenang, kita boleh rasa bahagia, tetapi dalam masa yang sama kita tak rasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu adalah Tuhan yang maha benar, tidak pernah menipu. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi kurang yakin. ما الجواب؟ Apa jawaban kita sebenarnya? اسمع هذا الحديث. الجواب في حديث النبي رسولنا. Dengan hadis ini jawabannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. النبي يقول والذي نفس محمد بيده قسم أم ليس بقسم؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Ini merupakan sumpah ataupun bukan sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. والذي نفس محمد روح محمد بيده إن أحدكم لا يتبعه رزقه كما يتبعه ظله فأجملوا في الطلب. تكتيز على مهلكم رزقكم تابع لكم كظلكم الذي لا يفارقكم لأن هذا مكتوب أزلا من الله لكم ومع ذلك مشغولين فيه. والرزق ليس المال فقط، لا، الرزق المال والدراسة والعمل والأولاد كل دخل يسمى رزق. Dalam hadis ada menyebut demi Allah yang jiwa Muhammad, ruh Nabi Muhammad ini berada dalam genggamannya, sesungguhnya rezeki kamu akan mengikuti dirimu sebagaimana bayang mengikuti seseorang. Maka perelokkanlah permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezeki kita. Jadi Allah suruh kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita masih ragu-ragu tentang jaminan ini. Kerana rezeki ini bukan semata-mata wang ringgit, bukan semata-mata harta. Pembelajaran pun rezeki, hati tenang pun rezeki, banyak benda yang merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. والرزق هو العطاء ليس من مفهوم الذين فهموه لا. Rezeki itu adalah pemberian daripada Allah, bukan semata-mata kebendaan yang kita biasa faham. نضرب مثال بسيط على جهل الإنسان. أخت أو رجل يذهب يشتري شيء فيعجبه يتردد يرجع وفي الطريق يقول يا ليتني أخذته يا ليتني اشتريته لا أذهب مرة ثانية فيذهب مرة ثانية ليأتي به فإذا هو بيعمل فيقول لو ألم يعلم هذا الجاهل أنه لو كتب له لأخذه وهو ليس مكتوب له فلماذا يبحث بما ليس له. Sebagai contoh yang ringkas, seseorang yang pergi ke kedai, ke pasar, dia nak beli sesuatu, kemudian dia jalan-jalan, dia beli apa yang dia mau, kemudian dia balik ke rumah. Dalam perjalanan balik, dia kata, bagusnya kalau aku beli itu, kalau aku beli ini, kalau aku ambil itu, kalau aku ambil ini, beli itu, beli ini lagi. Sedangkan dia dah dalam perjalanan balik ke rumah. Dia pergi lain kali pun sama juga. Bila balik dia kata, "Oi, bagus kalau beli yang ni lagi, beli yang ni lagi." Sedangkan Allah SWT menyebut dah kalau sekiranya rezeki dia akan datang kepada dia juga. العكس كم من شيء تشتريه وتفرحي فيه يومين بعدين تقول يا ليتني لم أشتريه ويا ليتني لم أتي به ولعنة الله لعنة ولا. Contoh yang lain pula, kita pergi ke kedai, kita beli sesuatu, kemudian selepas 2 hari kita pun berfikir, oi, kenapa aku beli? Bagus kalau tak beli. Sedangkan kita nak benda tu, kita pergi cari, kita pergi beli,
Bila sampai ke rumah kita, bila ada bersama kita, kita menyesal pula kenapa kita beli. فبالله عليكم أنتم حيرتم أنفسكم وغيركم أم لا؟ Demi Allah, sesungguhnya kita sendiri yang mengelirukan diri kita, bukan orang lain. أنا بالحقيقة لا أعرف ماذا تريد أيها الإنسان. Sebenarnya saya sendiri berkata Syekh tak tahu apa yang kita nak sebenarnya. سؤال: أنت عبد على مراد الله أم تريد إلها على مرادك؟ Soalan, kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Allah nak, ataupun kita nak Allah tu sebagai hamba kita seperti mana yang kita nak. ها؟ شو الجواب؟ Jawapannya, لا تقولوا بلسانكم، قولوا بقلوبكم وضميركم. jangan jawab dengan lidah, Syekh kata, jawab dengan hati kita dan dengan seluruh panca indera kita. فإن كان تعتقد أن الله هو الإله وأنت العبد فعليك أن ترضى بما رضي لك الإله. Bila kita beriktikad yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, maka hendaklah kita redha terhadap segala sesuatu yang Allah tentukan untuk diri kita. سلبا وإيجابا، عطاء ومنعا. Sama ada positif ataupun negatif, sama ada itu merupakan pemberian ataupun Allah tarik balik pemberian tersebut. أكثر من ذلك، ماذا قال الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس للإسلام؟ نعم. Apakah kata Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menyeru manusia kepada agama Islam. أنت أعز على الله من النبي ولا النبي أعز على الله من السؤال؟ Kita lebih mulia daripada Nabi ke ataupun Nabi lebih mulia daripada kita? مين؟ Siapa lagi mulia? ماذا قال له؟ Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi? والنبي يدعو ليل ونهار بهداية قريش. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa siang dan malam agar Allah memberi hidayah kepada kaum Quraisy. حتى بكى بدعائه لعمه أبي طالب. Sehingga kan air mata Nabi menangis, mengeluarkan air mata untuk Allah memberi hidayah kepada bapak saudaranya. ماذا قال الله له؟ Apa yang وليس Allah sebut عليك kepada baginda? ليس عليك هداهم. Allah menyebut bukan kamu yang memberi hidayah kepada mereka. وظيفتك تبلغ والهداية وعلم الهداية بيدي أنا الإله وليس أنت. Tugas Nabi adalah memberi hidayah, membawa ke jalan petunjuk, dan yang memberi petunjuk adalah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. فلا تبكي على شيء فاتك وهو خير لك وأنت لا تدري، ولا تفرح بشيء أتاك وربما شر عليك. Jangan kamu gembira bersedih dengan sesuatu yang tidak dikurniakan kepadamu, dan dalam masa yang sama juga jangan kamu terlalu gembira dengan sesuatu yang diberikan kepadamu. الله طلب منك العمل وضمن لك الإرزاق ولم يطلبك بالنتائج، فلا تبحث أنت عن النتائج. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk beramal ibadah, dan Allah telah janji untuk mengurniakan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meminta pun kita melakukan sesuatu dari sudut kesudahannya. Allah minta kita berusaha. وعين السعادة رضاء القلب عن المحبوب. Kebahagiaan yang sebenar adalah hati kita redha terhadap kasih kita Allah. فالرضا عين السعادة وعين العبادة. Ridha adalah kebahagiaan yang sebenarnya dan ibadah yang sebenar. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ Ada soalan? سؤال واحد، السؤال التسمية. طيب. نعم، الحمد لله. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. جيت بالسيارة؟ الله يكون معروف.
Yes. لماذا تتخبي هكذا؟ قولي هكذا. Macam mana untuk kita mengirimkan kita punya pelajar